Hello students, welcome you all for physics session. Dear students, in last class we have discussed about torque. Torque on an electric dipole in an uniform electric field. What happens to the torque when an electric dipole is placed in a uniform electric field? That concept we have studied in last class. Okay, so there we have come to a conclusion that this is what I'm showing right now. This is what the exact position of an electric dipole where torque is oriented, and depending on that point how one can determine the torque and how to get into fact. Okay, so tau equals to, we'll write P cross E. Up to this conclusion we have studied. This is what the torque equals to P cross E. Okay, then move on to, in today's session we'll go for few points which are related with the torque. The direction of torque is normal to plane of the paper and directed outwards. What I can show here, so what you are observing here, and these straight lines moving from left to right, they are representing the uniform electric field direction. Now what our point says us is, the direction of torque is normal to the plane of the paper and directed outwards, so which moves outward direction. They will move in outward direction. If you are moving in normal to the plane of the paper, then they will go outside. If you taken in this direction, they will move outward, so the direction will be outward. The torque will tend to rotate dipole and align it in the direction of electric field. This is what most important thing here. See what you are observing here. So here I am noting, see, this is what the electric field, and what I am showing here, from B point it is moving in this direction. This is the direction of electric field. Okay, and that amount of electric field will be E is equal to Q into E. Okay na? Now so on this point, what our point suggesting us, second point, torque will tend to rotate the dipole and align it in the direction of electric field. Nothing but torque will move in the direction of electric field. That's it. Move on to third point. If dipole moment align in direction of electric field, then the torque becomes 0. If the dipole moment direction, here this one, if the dipole moment direction is in the direction of and torque, then the electric field or the torque becomes 0. Nothing but electric field direction ಮತ್ತು dipole moment direction same ಆದರೆ torque 0 ಆಗುತ್ತೆ. When dipole moment is along E, then theta will be 0. When theta is said to be 0, tau is equal to Pe sin theta. In the place of theta we'll substitute 0, so sin 0, so tau is equal to 0. That is when dipole is along the direction of E, the torque is minimum. Avaga torque minimum agutte, and that particular state we'll call it as equilibrium state. Equilibrium ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Nothing changes. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್ 0 ಆಗೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತೊಗೊಬೇಕು, at this point we must consider it as ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ equilibrium. Of course the value will be tau is equal to 0, but we'll treat it as unstable equilibrium. When dipole moment P is perpendicular to direction of electric field, dipole moment ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು electric field ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ tau equal to P cross E because sin 91. ಸೊ ಅವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90. ಈ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕೇಸಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು electric field lines or electric field lines of force. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದೋಣ ಈಗ. ಡೆಫಿನಿಷನ್: ದ ಪಾತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಪಾತ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆರ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಏನು ಪಾತನ್ನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಪಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಅ ವೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ given by the tangent to the electric field line at a point. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ in this way. So this will be the direction of electric field at that point given by the tangent to the electric field line at that point. Next one, the magnitude of the electric field is represented by density of the field line. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ತೊಗೊಬೇಕಲ್ಲಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯಿತು. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ 10 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್, 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ, ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜದ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು, ಎರಡೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾ ಡೈಪೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್. ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೇಡಿಯಲಿ inwards. So this is what electric field lines. Move on to properties of electric field lines. First point, electric field lines start from a positive charge
ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ರೀಜನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಯೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. Two electric field lines can never cross each other because there is a unique direction for electric field at every point. ಅಂದರೆ this is quite interesting point. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಯುನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ electric field line will move with the different direction, in a direction. ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಏನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು, ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ because there is a unique direction for electric field at every point. Electric field lines do not form any closed loop. So ಇದನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಲೂಪನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೂಪ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, electric field line they start with the positive charge and ends with the negative charge. They starts with the positive charge and ends with the negative charge. Okay, move on to fifth point. The tangent to the electric field line at any point gives the direction of electric field at that point. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಮಗೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ that particular electric field line. Move on to electric field lines are always normal to the surface of the ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು electric field lines not exists inside the conductor. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು. Well students, in today's session we have studied about the torques, a few points. Along with that I have given conclusion on electric field lines and the properties of field lines. Okay, if you have any doubts ask me. Thank you.